کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پروین رحمان قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ گرفتار مجرمان احمد خان، امجد حسین اور ایاز سواتی کو 57 سال قید کی سزا، مجرم رحیم سواتی کو 52 اور عمران سواتی کو 7 برس قید کی سزا سنائی گئی۔ اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی ڈائریکٹر پروین رحمان کو 2013 میں قتل کیا گیا تھا۔ کراچی میں ارسلان محسود پولیس اہلکار کے ہاتھوں قتل ہوا۔ ایس ایچ او اعظم گوپانگ سمیت تینوں ملزمان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ گواہوں نے ملزمان کو شناخت کر لیا۔ ارسلان محسود کے اہل خانہ کی عدالت کے باہر نعرے بازی۔ کراچی کے علاقے منگو پیر میں خاتون نے بچی سمیت خودکشی کی اور انہیں قتل کیا گیا۔ لواحقین اور عینی شاہدین کے بیانات نے معاملہ الجھا دیا۔ عینی شاہد کے مطابق خاتون نے خود چھلانگ لگائی۔ خاتون کے والد نے داماد پر الزام لگایا، بیٹی اور نواسی کے قاتل کا پرچہ کٹوایا۔ ہجوم کے ہاتھوں سری لنکن شہری کی ہلاکت۔ پریانتھا کو بچانے کی کوشش کرنے والے ملک عدنان کو گواہ بنانے کا فیصلہ۔ ٹرائل جنوری کے پہلے ہفتے میں شروع ہوگا۔ مزید 33 ملزمان کا 17 روزہ ریمانڈ منظور۔ 52 ملزمان پہلے سے ریمانڈ پر۔ مرکزی ملزمان کی تعداد 85 ہو گئی۔ افغانستان کو انسانی المیہ سے بچانے کا ایک نکاتی ایجنڈا۔ OIC وزرائے خارجہ کونسل کا غیر معمولی اجلاس کل اسلام آباد میں ہوگا۔ اقوام متحدہ کے 5 مستقل ارکان، یورپی یونین، عالمی مالیاتی ادارے اور اقوام متحدہ کی تنظیموں کے نمائندگان شرکت کریں گے۔ افتتاحی سیشن سے وزیر اعظم عمران خان خطاب کریں گے۔ بے نظیر نے بھرتی کیا، نواز شریف نے نکال دیا۔ لگ بھگ 6000 فارغ سرکاری ملازمین کو سپریم کورٹ نے ایک بار پھر بحال کر دیا۔ کرپشن اور مس کنڈکٹ والے بحال نہیں ہوں گے۔ جس نے ٹیسٹ نہیں دیا تھا اسے اب ٹیسٹ دینا ہوگا۔ فیصلہ آتے ہی عدالت کے باہر بیٹھے ملازمین سجدے میں گر گئے، نعرہ شکر بلند کیا۔ اس فیصلے سے بہت زیادہ خوش ہیں اور ہمیں اپنے رب پہ یقین تھا کہ انشاءاللہ یہی فیصلہ آئے گا۔ ہم وہ پرانا سارا دکھ پریشانی آج بھول کے ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں عدلیہ کا، گورنمنٹ آف پاکستان کا۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے لیے معرکہ کل ہوگا۔ بھرپور دعووں کے ساتھ سیاسی مہم ختم ہو گئی۔ تمام جماعتوں نے پورا زور لگا لیا۔ مردان میں دلچسپ صورتحال، ایک شخص کی 2 بیویاں امیدوار، پوسٹر پر شوہر کی تصویر، زوجہ اول اور زوجہ دوم درج۔ محمد میں سسر اور 2 داماد آمنے سامنے۔ 17 اضلاع میں 9000 سے زائد پولنگ اسٹیشن، 4128 حساس قرار۔ آئی جی کا لڑائی جھگڑوں کے خدشے کا اظہار، ایف سی اور پاک فوج کی خدمات طلب۔ آرمی کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کی QRF جو ہے وہ سٹینڈ بائی رہیں گی اور اپنے ایریاز کے اندر وہ پیٹرولنگ کریں گی، اور خدا نخواستہ کہیں ضرورت پڑ جاتی ہے تو آرمی کی جو QRFs ہیں وہ بھی ہمیں مدد کرنے کے لیے ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ سردیاں ہیں، تعلیمی اداروں میں چھٹیاں ہوں گی، مگر وفاق اور صوبوں نے الگ الگ فیصلے کر لیے۔ NCOC کا چھٹیاں 3 جنوری سے کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب میں 23 دسمبر سے 6 جنوری تک اسکولز بند رہیں گے۔ سندھ ایک قدم اور پہلے، 20 دسمبر سے 1 جنوری تک تعلیمی اداروں میں چھٹیاں ہوں گی۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر، گوپس میں سب سے کم -16 ریکارڈ۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر اضلاع خشک اور شدید سردی کی لپیٹ میں۔ کراچی کے لیے محکمہ موسمیات کی پیش گوئی درست نکلی۔ سائبیرین ہوائیں چل پڑی، شہر بھر میں لوگ ٹھٹھرنے لگے۔ سردی کی لہر 2 روز تک جاری رہے گی۔ احتساب سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کیسز کو انجام تک پہنچائیں گے۔ پارٹی ترجمانوں کے اجلاس میں وزیر اعظم نے 2 ٹوک کہہ دیا۔ مہنگائی میں کمی اور عام آدمی کو ریلیف کے لیے حکومت کی ترجیح قرار دیا۔ پارٹی رہنماؤں کو متحد ہو کر بلدیاتی انتخابات لڑنے کی ہدایت۔ فواد چودھری نے شہباز شریف اور حمزہ کے کیسز روزانہ چلانے کی اپیل کر دی۔
शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ ने ये अकाउंट डायरेक्टली ऑपरेट किए। मामला अदालत में है, डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए, हम इसमें कुछ और नहीं मांग रहे। अगर डे टू डे हियरिंग होगी तो आप देखेंगे नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ भी सजा से कतई तौर के ऊपर नहीं बच सकेंगे। शहबाज शरीफ साहब न सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकिब पाए गए बल्कि वो इस ग्रोह के सरगना भी हैं। इस चलान के मुताबिक 28 अकाउंट्स के थ्रू 16 अरब से ज़्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग की। गुलजार अहमद खान जो कि चपड़ासी था, इस अकाउंट में टोटल जो ट्रांजैक्शन हुई है वो 1 अरब रुपए से ज़ायद की हुई है। अगला है असलम कैशियर है शरीफ ग्रुप में, तीसरा है क्लर्क है रमज़ान शुगर मिल में अजहर अब्बास। ये तमाम ड्यूरिंग तफ्तीश इन लोगों ने इकरार किया है कि हमारे नामों पे जब हम मुलाजमत करते थे हमारे नामों पे अकाउंट खोले गए। छोटे मुलाजमीन के नाम पर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। शहजाद अकबर ने मियां शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग ग्रोह का सरगना करार दे दिया। अदलिया से केसेस जल्द अंजाम तक पहुंचाने की अपील कर दी। बोले नवाज शरीफ मुल्जिम नहीं मुजरिम हैं, वतन वापस आ जाएं। कोट लखपत जेल बेताबी से इंतजार कर रही है। नवाज शरीफ का केस सलमान और इसाक डार सबसे मुख्तलिफ है क्योंकि नवाज शरीफ नंबर 1 मुल्ज़म नहीं है, मुजरम है। कन्विक्टेड आदमी के ऊपर बरतानिया का अपना जो इमिग्रेशन का कानून है कि कोई शख्स सीरियस क्राइम का कन्विक्टेड होता है तो उसको विजिट वीज़ा नहीं मिल सकता। नवाज शरीफ का इस वक्त पासपोर्ट भी एक्सपायर हो चुका है। गवर्नमेंट का ये बड़ा स्टांस है कि हम उसको वापस लाना चाहते हैं। उनका बहुत बेताबी से कोट लखपत जेल में इंतज़ार हो रहा है, तो ही इज़ मोस्ट वेलकम। शहजाद अकबर साहब की 4 से 5 मरतबा इमरान खान साहब ने सरजनिश की कि तुमने मुझे मरवा दिया। 3.5 साल तुम जो केसेस बनाते रहे हो उनमें से निकला कुछ नहीं। कोर्ट्स बरी कर रही हैं लोगों को। मामलात को देखते हुए शहजाद अकबर साहब ने बैरून मुल्क शिफ्ट होने का और भागने का फैसला किया और जिस मुल्क उन्होंने राब्ता किया वहाँ से वो कॉल ट्रेस हुई और इमरान साहब को रिपोर्ट हुई, जिसके बाद इमरान साहब ने वज़रा मशीरों पर सफरी पाबंदी आयद की। शहजाद अकबर ने मुल्क से भागने की कोशिश की, कॉल ट्रेस हुई, वजीर आजम ने बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी लगा दी। लीगी रहनुमा अता तारड़ के संगीन इल्जामात, शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात को बेबुनियाद करार दे दिया। मलिक अहमद खान ने शहजाद अकबर को सियासत का ओमिक्रॉन कह दिया। आपकी सारी बातें बदनीति के ऊपर मबनी। इन इल्जामात में क्या फर्क है जो आपने नैब में नहीं लगाए थे? क्या फर्क है इन इल्जामात का जो नेशनल क्राइम एजेंसी में वो कागजात आपके मुंह पर मारे? ये ओमिक्रॉन है सियासत। ख्वाजा आसिफ ने शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट पर इल्जामात लगाए। वजीर आजम ने हतक इज्जत और 10 अरब रुपए हर्जाने का केस किया। बजरिया ई लिंक अदालत में पेश हुए, बयान हल्फी जमा करवाया। तमाम तर इल्जामात को बेबुनियाद ठहराया। इंटरनेट के जरिए अदालती कार्रवाई को खुशाइन करार दिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं केस निपटने वाला है। ख्वाजा आसिफ एक बार फिर झूठे साबित होने वाले हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो अपने केस में बतौर गवाह जो है वो यहाँ पे आज अपीयर हुए हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट केस है कि अब इस केस का फैसला होगा और हमेशा की तरह एक बार फिर ख्वाजा आसिफ झूठे साबित होंगे। दो सियासी इंतहाओं पर रहते हैं मगर तस्वीर एक ही शख्स से खिंचवाते हैं। इमरान खान और मरियम नवाज का फोटोग्राफर एक ही है। इरफान एहसन कहते हैं खान साहिब को तस्वीर का शौक नहीं, मरियम नवाज कैमरे से शर्माती नहीं। ये मैं मशवरा तो नहीं दे सकता, मेरा काम तो फोटोग्राफी है, बट आई थिंक ये तो वो खुद डिसीजन ले सकती हैं, बट शी कैन बी अ मॉडल। और मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर के वलीमे की तकरीब, मियां शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत खानदान के दीगर अफराद की शिरकत। मेहमान शहबाज शरीफ के साथ सेल्फियां लेते रहे।